اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے مدھیہ پردیش کے کھرگون کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، الحمدللہ ہم لگاتار بے باک انداز میں کھرگون کے حالات پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی گودی اور دلال میڈیا جو ہے کھرگون کے حالات کو ویسا نہیں بتا رہی ہے ایمانداری کے ساتھ جیسا بتانے کا حق ہے۔ جس طریقے سے کھرگون میں رام نومی جلوس کے موقع پر مسلمانوں کی دکانوں، مکانوں کو آگ لگائی گئی اور جس طریقے سے آتنک بھگوا آتنکیوں کا مچا ہے، دنیا کو اس کی خبر ہونی چاہیے۔ ویسے بھی گودی میڈیا دکھائے نہ دکھائے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کھرگون میں بھگوا آتنکیوں نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات تو یہ ہے کہ بھگوا آتنکیوں کا قہر تو ٹوٹا، مگر جس طریقے سے دوسرے دن حکومت نے مسلمانوں کے دکانوں اور مکانوں پر بلڈوزر چلایا، وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک منظر رہا ہے۔ آج میں آپ کو دو تین واقعے کھرگون کے پھر سنا رہا ہوں، جو باقاعدہ اب اخباروں کی زینت بھی بن چکے ہیں۔ اخبارات نے بھی اس کو آج کور کر دیا ہے۔ میں 5 دنوں سے کھرگون کے حالات کو بے باکی سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنا یہ بھی پنیہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور جب اگر میں پترکار ہوں اور باقاعدہ میڈیا کی لائن سے ہوں، اور میں نے اگر ظلم اور ظالموں کے خلاف نہیں بولا، تو میرا ماننا ہے کہ کل حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں میری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ خیر، آئیے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کھرگون کے حالات کو، ابھی ایک وہاں سے ایک عجیب خبر آ رہی ہے، حالانکہ اس بچے کا ویڈیو بھی کافی وائرل ہوا ہے۔ جی ہاں، کھرگون شہر سے 8 کلومیٹر دور، کھرگون شہر سے 8 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں 60 سے زیادہ ہندوتوادی آتنکیوں نے ایک مسلم خاندان پر ان کے گھر میں گھس کر حملہ کیا، پتھروں سے حملہ کیا۔ جب یہ خاندان منگل کی شام افطار کر رہا تھا، افطار کرنے کی تیاری تھی، گنڈے پچھلے دروازے سے گھسے، 22 سال کے عبد المالک کے گھر میں داخل ہوئے، پتھراؤ کیا، اور یہ لوگ گھر کے اگلے اور پچھلے دروازے انہوں نے توڑ دیا، اور عبد المالک کے نابینا باپ اور عبد المالک کی بوڑھی ماں، عبد المالک کے نابینا باپ اور عبد المالک کی بوڑھی ماں کو انہوں نے باقاعدہ مارا، پیٹا اور جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا۔ اور پھر عبد المالک کہتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا، اور جب ہم نے انکار کیا تو انہوں نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے چچا بری طرح زخمی ہیں، ان کے سر پر 10 ٹانکے لگے ہیں۔ ملک نے یہ بھی بتایا کہ میری بیوی 6 مہینے کی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، پتھراؤ کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شر پسندوں نے میری بیوی جو پریگننٹ ہے اس کے پیٹ پر کئی لاتیں ماری۔ مقامی اسپتال میں اسے لے جایا گیا، چیک کیا گیا، الحمدللہ بچے کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن عبد المالک نے کہا کہ میری ماں نے اور میری بہن کی شادی کے لیے جو پیسے بچائے تھے وہ بھی ان گنڈوں نے لوٹ لیے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو باقاعدہ گودی میڈیا
ईमानदारी के साथ नहीं दिखा रहा है कि किस तरह वहां आतंक मचा है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से यह वाकया है, ऐसे ही दूसरा एक वीडियो 2 दिन से जबरदस्त अंदाज में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो पुलिस के आतंक को, पुलिस के कहर को और पुलिस की बर्बरता और दरिंदगी को बयान कर रहा है। जी हां, वहां के एक पत्रकार है, सहाफ़ी जर्नलिस्ट अरबाब अली, उनकी तरफ से ये वीडियो शेयर की गई कि एक मुसलमान शख्स जो इफ्तार के करीब दूध की खरीदारी के लिए निकला, उसे पुलिस वाले मार रहे हैं। मार खाने वाले मुसलमान पर इतवार को शहर में होने वाले फसादात के दौरान पेट्रोल बम फेंकने का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस वालों ने उस शख्स पर लाठीचार्ज किया, बेदर्दी से पीटा, यहाँ तक कि वो इल्तिजा कर रहा है, भीख मांग रहा है, छोड़ दिया जाए। पुलिस वालों ने उनसे कहा कि जब पेट्रोल बम फेंक रहे थे तो आपका रोज़ा कहाँ था? कैमरे के पीछे एक पुलिस एहलकार को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब वो लाठी से गैर मुसल्लह शख्स पर हमला कर रहे थे, यानी जिसको मार रहे हैं वो बिल्कुल एक आम आदमी है और उसके पास कुछ नहीं है, वो दूध लेने के लिए बाहर निकला था। ये लोग उसको बाकायदा पुलिस वाले अजीब अंदाज में, यूँ समझिए कि रोज़े को लेकर भी गलत अंदाज में गाली टाइप के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा एक और दर्दनाक वाक़या सामने आया कि एक मुसलमान रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, यानी जो खुद सब इंस्पेक्टर रहा है, मुसलमान रिटायर्ड, जिनकी उम्र 63 साल है, नासिर अहमद खान, बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनको भी मारा। जब वो अपने, और कब मारा? जब वो अपने उनके घर पर पेट्रोल बम फेंके जाने की बात मीडिया से करने के लिए बाहर निकले हैं, क्योंकि बाहर असल चीज़ें नहीं आ रही है। तो ये तो पुलिस वाले रहे और सब इंस्पेक्टर रहे, तो इन्होंने सोचा कि मेरे घर पर खुद बम फेंका गया तो मैं मीडिया से ये बात कहूं, तो उस वक्त पुलिस ने इनको बुरी तरीके से मारा। फसादात के दौरान इनके ख़ानदान के अफराद की मिल्कियत वाली 3 बाइकों को जला दिया गया। MP पुलिस ने नौजवान मुस्लिम लड़कों को भी बेदर्दी से मारा। वो भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिन मुस्लिम बच्चों ने सर पर टोपियां पहन रखी थी और कर्फ्यू के दौरान ज़रूरी चीज़ों के लिए घरों से बाहर निकले थे, क्योंकि अचानक फसाद हुआ, अचानक कर्फ्यू लगा, लोगों के घरों में इफ्तार और सहरी का, रोज़े का भी इंतज़ाम नहीं है। तो अब इस तरीके से पुलिस का आतंक भी खरगोन में मचा हुआ है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि अशोक गहलोत ने अब साफ तौर से मोदी जी से कहा है कि मोदी जी, बुलडोजर से मकानात को गिराना ये कानून का मजाक है। और अशोक गहलोत ने, कांग्रेस ने ये अपील की है कि मोदी जी अब तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो, हालात खराब है। कांग्रेस ने अपील की है। और RSS के चीफ मोहन भागवत कहता है कि अखंड भारत बन जाएगा, भारत इतना बड़ा हो जाएगा। तो अशोक गहलोत ने कहा है कि अमन के बगैर नहीं बन सकता। तुम नफरतें फैला रहे हो, लोगों में नफरतों की भावना और मजहबी तशद्दुद को भड़का रहे हो, तो कैसे मुल्क अखंड भारत बन सकता है? करौली में वाक़े पर राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा कि आज जो कुछ भी हो रहा है इससे कुछ लोगों को खुशी हो सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में हालात इनके लिए भी खतरनाक होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है वो बुरी है और वजीर आजम मोदी को कौम को पैगाम देना चाहिए। जी हाँ, मैं तो ये बात कई दिनों से कह रहा हूं कि मोदी जी मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। मन की बात आप करते हो तो आपके मन में ये बात क्यों नहीं आ रही कि आप भगवा आतंकियों को रोकें, उनको कहें कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और कहें कि इन भगवा आतंकियों पर कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। मोदी जी, अशोक गहलोत ने भी कहा है, जो बात मैं पहले से कहता रहा हूं, आज अशोक गहलोत ने भी कहा है कि जब तक के मोदी जी मुंह नहीं खोलेंगे तो फिर मुल्क के हालात सुधर नहीं सकते। तो नाजरीन, ये थी थोड़ी सी खरगोन की कहानी। खरगोन के 3-4 वाक़यात मैंने आपके सामने रखा है जो मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म और सितम को बयान कर रहे हैं और पुलिस के कहर और पुलिस की बर्बरता को बयान कर रहे हैं। अब पूरे मुल्क के अच्छे सच्चे हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी उठना ज़रूरी है, वरना अच्छों की खामोशी इनके घरों में भी आग लगा देंगी। खामोश रहने वाले ये ना सोचें कि हमारा कुछ नहीं हुआ है, जब आग
لگے گی تو تمہارے ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائے گی. اس لیے اب ہم سب کو مل کر خرگون جیسے حالات کو روکنا ضروری ہے اور بھگوا آتنکیوں کے حوصلوں کو توڑنا بہت ضروری ہے اور بھگوا آتنکیوں کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے مودی جی کا منہ کھولنا بہت ضروری ہے.